बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दा मोंग द 8th क्लास जनरल साइंस बुक शुरू को ज़मा स्टूडेंट्स थी अगी रिक्वेस्ट बांधे खपल हम टीचर यमा नो ज़मा खपल स्टूडेंट हम पश्तो स्पीकिंग दी मा असल की उर्दू की दा वीडियोज़ रिकॉर्ड करूँ ना आगे के बिया मा ढेर ज़्यादा कमेंट्स और मा सर राबिता शो व्हाट्सएप वगैरह बांधे चे दा तासु पश्तो के ओके और KPK टेक्स्ट बुक के ओके नो ज़मा खपल स्टूडेंट हम चूँकि पश्तो स्पीकिंग दी नो माविरा शब पख्तो के होगा नो आगे तब हम ज़वर कमा नो शुरू को और दिन अलावा दी बुक में नोट्स लिख ली दी द KPK टेक्स्ट बुक नो कचा तो पकार हुई अगर कमेंट के खपल नंबर लिखे जब और तागा जैन सेंड कम और कनी न जब सर खपल ईमेल शेयर कम और पागे की तासुमा सर राबिता ओके उस बगैर द टाइम ज़ाय कोलो नमू खपल कार तरफ तराजू दा 8th क्लास जनरल साइंस बुक ते मासरा दागे कंटेंट थी चैप्टर नेम्स दी नो पदी यो सरसरी नज़र चो बिया मखिजू द टोल नडुम्बी यूनिट चकम दे द ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम ह्यूमन इंसान तो वही ऑर्गन द आज़ाद वही द इंसान के चदन सोन आज़ादी और सिस्टम निज़ाम तो वही मतलब दादे चे पदे के बमुंग द इंसान दनन च सोन निज़ामु नदी आगे बारा के बमुंग वायु स निज़ाम स सिस्टम्स चकम दी स द इंसान द वजूद निज़ामु न तासु प 6 की विली दी स प 7 के तासु विली दी पदे 8th क्लास जनरल साइंस बुक के बमुंगा दुआ सिस्टम में मज़ीद वायु नुदा इंसान पर सिस्टम के चकम घट निज़ामु ना आगे के पदे बुक के सिर्फ दुआ तासु ता डिस्कस की असल के दा ग्रेजुअली तासु ता खई स प 6 क्यू शू स प 7 के सब 8 क्यू शी स 9 10 के उदा से बरवानी सही दा नो पदे के चकम 8 के मुंग सर उस कम निज़ाम सिस्टम्स दी नागा दे नर्वस सिस्टम दे और यो एक्सक्रीटरी सिस्टम दे सही दा नो दा इंशाल्लाह तफसील से रवाई दिन अलावा हेरिडिटी इन ऑर्गेनिजम्स दी हेरिडिटी वही विरासत था मतलब द मोर प्लर ना च बच्चों के कम खसूसियात मुंतकिल की गई तो हेरिडिटी हुई नो पदे चैप्टर के मुंग ददा के बारे के वाई दा सिंगा मुंतकिल की गई और ददे पशा कम निज़ाम कार कई दस पवजदा मुंतकिल की गई और कम दासी खसूसियात तिचा मुंतकिल की गई और कम दासी खसूसियात तिचा न मुंतकिल की गई सदा सी बीमारी हम दी चा कदम और प्लान न बचोता मुंतकिल की गई पदे पर डिटेल के खबर रखो तो दिन अलावा बायोटेक्नोलॉजी द साइंस यो ड्रेम नंबर यूनिट तस्ता किताब की बायोटेक्नोलॉजी द साइंस यो शाख थी और दा बोल च द सिंगा दे की सीधी और द बारे के बटुल डिटेल वाई सही दा पॉल्यूटेंट्स इन देयर इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट आलूदगी तासो वख पेजने जमंग माहौल के चकमा आलूदगी दा नो कम सीजन च आलूदगी पैदा की अकी त पॉल्यूटेंट हुई और आलूदगी त पोल्यूशन हुई मुंग पदी यूनिट के वायु चागा कम सीजन दी चागा आलूदगी पैदा की और दागे जमंग पर एनवायरनमेंट बांधे जमंग पर माहौल बांधे स असरात थी मुंग तस नुकसानात थी दागे केमिकल रिएक्शन बवायु पर 5 नंबर यूनिट के और पर 6 के बाद एसिड अल्कलीज एंड साल्ट वायु एसिड तेज़ाब तो हुई अल्कलीज असास तो हुई साल्ट नमकियात च सोने दी दा वायु च दी खपल मंस के सी रिलेशनशिप थे और ददी बार के ऊपर डिटेल वायु देने अलावा 7 नंबर यूनिट च कम देगा फोर्स एंड प्रेशर दे बार के वायु फोर्स क़ुव्वत हुई और प्रेशर ददी खपल मंस की रिलेशनशिप से दी और ददी बार के ऊपर डिटेल वायु द 8 नंबर यूनिट के मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ दी फिजिकल क्वांटिटीज़ आगा दी चिता रोज़मर्रा ज़िंदगी के कम नाप तोल कवे लका लेंथ शो देने अलावा तलिल शुस्ता सोचे सोना स्केल बांधी की नो फिजिकल या मतलब टेम्परेचर शो देने अलावा डेंसिटी शो नो दा टोल फिजिकल क्वांटिटीज़ दी दी मेजरमेंट दे के बतस्त तरीके खींच दी सीजन नाप तोल बसिंगा कवे और यो यूनिट बदबल यूनिट त अड़वे सिंगा ना टोल एक्सचेंजेस दी पदे की सही ना देने अलावा सोर्सेज एंड इफेक्ट्स ऑफ हीट एनर्जी दा सोर्सेज वही ज़रिए था ज़राए चसोन ज़राए दी और इफ़ेक्ट हुई असरात होता है हीट एनर्जी ज़राए लका हीट एनर्जी मुंग तदसना एनर्जी तवानाई तो हुई सही दा तवानाई भी डेर किस्म ने दी पागे की यो किस्म दे हीट एनर्जी दा गरमाइश हम यो तवानाई दा मुंग बदावई च दा गरमाइश मुंग त कम ज़ैन मिलावीगी दा तवानाई मुंग त कम ज़ैन मिलावी देशी और दे नमुंग ब्यास सकार गश्ती शुदा गरमाइश च कम तवानाई दा मुंग लस सकारू न गइसे के हर तवानाई डेफिनेशन दा च दा बा समथिंग टू डू वर्क दा बता सुलसना सकार कई तो एनर्जी न तो सना सकार गश्ती दा सोने च बिजली दा या दा हर सी तासो गोरे हर पदी दुनिया के च सोन हरकत रवान दे दा टोल दे पशा एनर्जी दा
که انرژي د دنیا نه اوچته شوه نو دنیا کې سره د انسان دا ټول څیزونه دا څومره چې حرکت په دنیا کې دا هر څه په خپل ځای ودرېږي. نو الله تعالی چې دنیا روانه کړې دی په شا انرژي ده، دا انرژي په مختلف طریقو سره په مختلف شکلونو کې دا پدې کې وي او د هغې په ذریعه باندې ټول دنیا روانه ده او کارونه پکې کېږي. ایون تر دې چې انسان کې هم انرژي وي نو دی دا ټول زه چې دې وخت کې خبرې کوم زه خپل انرژي یوز کوم او که مطلب د انسان د وجود نه انرژي ختم شي نو د به د سترګو رپم کارونه کوي او د وجود نه حرکت ختم شي. نو موږ به دا وایو چې انرژي سورسز څه دي، کوم ځای نه موږ ته دا انرژي هیټ انرژي میلاویږي او دې نه علاوه د دې اثرات لکه موږ څه کارونه موږ له کوي. او په 10 نمبر یونټ کې موږ وایو لینزز ته اردو کې عدسې وایي او لینزز څه شی دی، د دې څو قسمونه دي، لینزونو نه موږ څه کارونه اخلو او د دې باره کې څونه ډیټیل دی 10 یونټ کې وایو. 11 کې الکتریسټي ان ایکشن، الکتریسټي بجلی ته وایي، ایکشن وایي هغه بجلی کومه چې روانه بجلی وي. یو سټیټیک الکتریسټي وي، سټیټیک الکتریسټي هغه بیل څیز دی د الکتریسټي د قسمونه دي، یو سټیټیک الکتریسټي دی، یو الکتریسټي ان ایکشن دی. دا به موږ هغه په دې یونټ کې موږ هغه بجلی باره کې خبره کوو کوم چې روانه بجلی او دا پوره ډیټیل به بیا وروستو موږ په یونټ کې وایو. نو دا یو سرسري په دې ټول بک په یونټس باندې یو نظر و. اوس موږ ځو خپل لومبې یونټ ته. لومبې یونټ چې کوم دی هغه د هیومن ارګن سیسټم، څنګه چې ما مخکې وي هیومن انسان ته وایي، ارګن اعضا ته وایي، انسان په وجود کې چې کوم اعضا دي سیسټم وایي نظام ته. ټیک شو. دې ځای کې دا یو خبره نوټ کړئ چې ارګن هر د انسان د وجود هر ځای ته ارګن نه وایي، د انسان د وجود داسې ځای چې په هغې کې هغه ځای هغه حصه ته له څه نه څه کار کوي. لکه اوس ګوره دماغ دی، دا یو ارګن دی، زړه دی، معده ده، ګرده ده، دې نه علاوه پیپړې دي. صحیح ده. نو دا ټول ارګنز دي ځکه چې د خپل کار دی. صحیح ده. اوس که ته ما ته ووایې چې یاره زما په دې لاس غوښه دی نو دا ارګن دی که نه دی، نو دا ارګن نه دی، دا ټیشو دی. د غوښې یو ټوکړې ته ټیشو وایي، ارګن هغه څیز ته وایي کوم چې تاله یو هغه پوره یو ډیوایس وي، پوره یو مشین وي، هغه یو کار کوي. د انسان په وجود کې زړه دی، معده ده، ګرده ده، پیپړې دي، مثانه ده. ټیک شو. دا ټول ارګنز دي. مونږ لږ شان د دې په دې پوینټس باندې دغه کوو چې کم پوینټس به مونږ په دې یونټ کې وایو. ډسکرایب د سټرکچر اینډ فنکشن اف د نروس سیسټم. مطلب دا چې دا یونټ تاسو کله پوره دا سټډي کوئ نو تاسو له پکار دي چې دا غون څیزونه ستاسو زده شوي وي. نو په هغې کې سټرکچر اینډ فنکشن اف د نروس سیسټم دی. د نروس سیسټم څنګه چې ما تاسو ته ویلي په دې یونټ کې مونږ ته یو نرو ایکسکریټري سیسټم دی. نو په نروس سیسټم سټرکچر څنګه دی او د هغې فنکشن څه دی. سټرکچر وایي ساخته، لکه دا نروس سیسټم جوړ څنګه دی، د انسان په وجود کې چې کوم نروس سیسټم دا څنګه جوړ دی، او فنکشن هغه نروس سیسټم څه کارونه کوي. 2 نمبر پوینټ دی ډسکرایب د ورکینګ اف د نروس سیسټم تھرو ا ماډل. د نروس سیسټم چې کوم کار دی څنګه دی کوم طریقې کار سره دی کار کوي نو هغه به د یو ډایګرام په ذریعه باندې وي، تاسو شو کې په هغې ځان پې کې. ایکسپلین ریفلیکس ایکشن ود ان ایگزامپل. ریفلیکس ایکشن به وایو او د ایگزامپل سره به وایو، په ایگزامپل به ځان پې یو هغې کې به ټول ریفلیکس ایکشن ډیټیل سره ډسکس شي. differentiate between voluntary and involuntary action they have experienced. voluntary action او involuntary action باره کې وایو. voluntary action هغه کارونه دي کوم چې موږ په خپل اراده سره کوو، په خپل هوش او حواس کې کوو. involuntary action هغه دي چې په هغې کې زموږ اراده او خواهش نه شامل، هغه زموږ په وجود کې اتوماتیک کېږي. لکه د زړه دړکن شو، یو انسان دا نه په خپل خواهش او ارادې سره بندولی شو نه روانولی شي، د دې نه علاوه ساه اخیستل شو، داسې ډېر نور څیزونه دي. نو دا ولنټري ایکشن هغه کارونه کوم چې د انسان په ارادې سره کېږي. انولنټري ایکشن هغه کارونه کوم چې د انسان د ارادې نه بغیر کېږي. ډیفاین ایکسکریشن. اوس ګوره تاسو ګوره ایکسکریشن ته خبر راوړې، د نروس سیسټم باره کې بره خبره شوه. اوس به ایکسکریشن دا هغه دویم سیسټم دی. ایکسکریشن باره کې به وایو چې دا څنګه دی، جوړ څنګه دی، کار څنګه کوي. او ډرا اینډ لیبل هیومن ایکسکریټري سیسټم. هیومن ایکسکریټري سیسټم به په ډایګرام په ذریعه باندې په هغې ځان په یو چې کوم ځای څه نومونه دي او څه کارونه دي. ډسکرایب د رول اف کډني ان ایکسکریشن اف ویسټ. او د انسان په وجود کې چې کوم ایکسکریشن، ګوره ایکسکریشن کوم نظام دی، په هغه نظام کوم سره چې موږ د خپل وجود نه فاضل مادې هغه د وجود نه لرې کوو، هغه نظام ته ایکسکریشن سیسټم وایي. په دغه کې وایي د ګردې چې کوم کردار دی، په دې څخه فاضل سیزونو کې د وجود نه لرې کولو کې د ګردې څه کردار دی دا به وایو. او انویسټیګیټ د پاسبل کازز اف مال فنکشننګ اف کډنیز. او کډني ګرده چې کوم ده د مال فنکشننګ اصل کې وایي خرابېدو ته، بیمارو ته، لکه ګرده څنګه خرابېږي، څنګه بیماري پې راځي،
د هغې څه وجې دي، وجوهات څه دي. مونږ کوم داسې کارونه کوو چې د هغې د وجې زمونږ ګردې خرابې شي او کمې بیمارۍ پرې راتلی شي. او آخري پوینټ دی سجست ټیکنیک ټو کیور پرابلم آف کډنیز، او داسې طریقې او علاج په دې یونټ کې مونږ وایو چې هغه کومه ګرده کې هغه مسلې راغلي وي، بیمارۍ راغلي وي، نو هغه به څنګه د هغې نه د هغې علاج به څنګه کوو. صحیح ده. کم پاسبل علاج هغه میډیکل ساینس کې د هغې موجود دی. انټروډکشن دی. انټروډکشن کې به مونږ ووایو چې in the previous grades you have learned about how different cell combine to form tissues. وایي تاسو په شاته کلاسونو کې دا ویلي دي چې مختلف سیلز رایوځای شي او هغه ټیشو جوړوي. د انسان وجود د سیلز نه جوړ دی، دا خو به ټولو ته پته وي. د انسان د وجود د وړې نه وړې حیثیت څه وایي؟ سیلز وایي. سیل څه شی دی؟ سیل ګوره که یو بلډینګ دی که نه، نو که انسان وجود یو بلډینګ وي نو دا سیلز د هغې خښتې دي جس کو څه چې اینټ وایي په اردو کې. ټیک شو. نو د انسان د وجود چې کوم دی دا ټول د سیلز نه جوړ دی. او بیا چې دوه یا د دوه نه زیات سیلز رایوځای شي نو هغه څه وکړي؟ هغه ټیشوز جوړ کړي. ټیشوز ما تاسو ته وختي مې وي د غوښې یو ټوکړې ته وایي. مطلب دا چې انسان د غوښې یو وړه ټوکړه راواخله، په هغې کې بلیونز آف سیلز دي. ټیک شو که نه؟ دا سیلز ډېر ورکوټیسز دي، دا په عام سترګو په نظر نه راځي، دا په مایکروسکوپ ګورئ په هغې کې په نظر راځي، او دا به موږ په ډیټیل سره وایو چې سیلز کې دننه بیا څه څیزونه دي. نو که د انسان د وجود د وړې نه وړه ټوکړه راواخلې د غوښې، نو په هغې کې په بلیونز آف سیلز وي. ټیک شو. نو دوی وایي چې سیلز یو بل سره یوځای شي، دوه یا د دوه نه زیاتو، نو هغه څه جوړوي؟ ټیشوز جوړوي. ټیشوز ما تاسو ته وي د غوښې یو ټوکړه جوړوي. مینی ټیشوز میک اپ ان ارګن. بیا چې ډېر ټیشوز رایوځای شي نو هغې نه یو ارګن جوړ شي. ارګن هغه څیز و چې څه ناڅه کار یې کوه ستا په وجود کې، لکه مثلا دماغ، زړه، ګرده، پیپړه. ټیک شو. اینډ internal organs are linked together to form an organ system. او بیا مختلف organs چې خپل منځ کې ملو شي نو هغې نه organ system جوړ شي. ټیک ده که نه؟ لکه اوس مثلا زه به تاسو له مثال ورکړم، خولې چې کوم دی نو دا یو organ دی. ټیک ده؟ ځکه تاله کار کوي، تاله یو کار کوي، ته پې خوراک کې، ته پې خوراک نرم کې، هغه پې معده کې. ټیک شو. اوس دا یو organ دی کنیکټ دی چا سره؟ د خوراک نالۍ سره. بیا هغه د خوراک نالۍ کنیکټ ته چا سره؟ هغه معدې سره کنیکټ ته. ټیک شو. بیا هغه معده چا سره کنیکټ ده؟ هغه بیا کولمو سره کنیکټ ده. نو دا ټول ارګنز چې کله یو بل سره وي کنیکټ شي، نو د دې نه یو سیسټم جوړ شي، یو نظام جوړ شي، او هغه نظام بیا یو خاص نوم وي. او د انسان په وجود کې ډېر نظامونه کار کوي. په دې یونټ کې موږ صرف دوه نظامه وایو. نو په دې خبره تاسو پوه شوئ چې سیلز چې کوم دی دا رایوځای شي نو ټیشو تی جوړ کړي، ټیشو جوړ شي. ټیشو چې ډېر دوه یا د دوه نه زیات ټیشوز رایوځای شي نو هغې نه ارګن جوړ شي. بیا ارګن دوه یا د دوه نه زیات ارګن چې رایوځای شي نو د هغې نه څه جوړ شي؟ organ system جوړ شي. او ډېر organ system چې کله رایوځای شي، فار ایگزامپل د following organ system work in within the human body. ښه ګوره ډېر organ systems چې رایوځای شي نو د هغې نه انسان جوړ شي. ما تاسو ته وایي چې د انسان په وجود کې ډېر organ system کار کوي، نظامونه کار کوي. لکه په هغې کې excretory system دی، په هغې کې nervous system دی، په هغې کې دا لاندې لیکلي تاسو ګورئ: nervous system, respiratory system, excretory system, reproductive system, circulatory system, digestive system. دا هغه نظامونه دي کوم چې د انسان په وجود کې کار کوي. او دا نظامونه چې کوم دی نو دا چې ټول کله رایوځای شي نو هغې نه څه جوړ شي؟ د انسان وجود جوړ شي. نو یو هیو لرنډ اباؤټ د هیومن ډایجسټیو اینډ سرکولیټري سیسټم ان د پریویس ګریډ. وایي تاسو ته موږ په شاته کلاسونو کې چې کوم 6 او 7 کلاس دي په هغې کې تاسو ډایجسټیو سیسټم هم ویلی دی. ډایجسټیو سیسټم کوم یو دی؟ عمل انهضام. ټیک شو. او سرکولیټري سیسټم نو دې ته په اردو کې وایي عمل دوران خون. دا د وینې سیسټم دی. ډایجسټیو سیسټم دا د خوراک سیسټم دی، خوراک چې پکې هضمېږي. او وایي دا تاسو په شاته کلاسونو کې ویلي دي. په دې یونټ کې به څه وایي؟ یو ویل لرن اباؤټ د هیومن نروس سیسټم اینډ ایکسکریټري سیسټم. تاسو به په دې یونټ کې د انسان نروس سیسټم وایي او ایکسکریټري سیسټم وایي. په دې باندې الریډي ما خبره وکړه. تاسو ګورئ لاندې په ډایګرام کې دله صرف د کړي دي چې یاره سیلز رایوځای شي نو ټیشوز ته جوړ شي، بیا ټیشوز چې رایوځای شي نو ارګنز ته جوړ شي، ارګن چې رایوځای شي ارګن سیسټم ته جوړ شي، او ډېر ارګن سیسټم چې رایوځای شي نو انسان ته جوړ شي. ارګنیزم یې ورته لیکلی دی، یوازې انسان نه ځناور هم دغه حساب دی. ښه اوس موږ زه پیج نمبر 2 ته رالم. پیج نمبر 2 کې نروس سیسټم اوس شروع کوو. If you touch a hot stove instantly the message is conveyed to your brain and the brain orders you
to jerk your hand away. دوی وایي چې کله تاسو یو ګرم سیز ټچ کوئ که نه نو एकदम تاسو دماغ ته یو میسیج لاړ شي او هغه میسیج چې کله لاړ شي نو دماغ په هغې پروسس وکړي په هغې سوچ وکړي چې دا څه چل دی هغه چې هغه میسیج کې ټول ډیټیل لیکلی وي چې څه ګرم سیز دی یا څه خطره ده هغه دماغ چې کوم دی هغه یو order ورکړي چاله ورکړي ستا لاس له ورکړي چې ته د دې ګرم سیز نه د خپل لاس را لرې کړه ٹھیک شو this happens within a second وي دا بالکل د سیکنډونو په حساب کې کیږي مطلب دا ډیر زر کیږي بلکې 2 سیکنډ یاد کړئ خدا سیکنډ نم تیز کیږي similarly when an insect sits on your arm بالکل همداسې چې دا مثال دی چې څنګه تاسو په لاس باندې چرته یو مچۍ کینی your brain receives the information تاسو ډایرک دماغ ته یو انفارمیشن یو میسیج لاړ شي and sends back a stimulus for you او دماغ تاسو د پاره یو order راولېږي چې دې سره به اوس څه کې دا غونډ چل تاسو ته دماغ ښیي چې دې مچۍ سره یا د خطرې سره یا د ګرم سیز سره دې سره به څه کې to jerk your hand چې خپل لاس ترې رالرې کا خپل لاس نه وڅنډه چې د مچۍ کوم یا انسیکټ چې کوم تا پسې نښتې چې دا لرې شي to flick the insect away before it stings you چې دا مچۍ تاسو لرې کړئ د دې نه مخکې چې هغې تاسو له ټک درکړي how do these action happen وایي دا څنګه دا ټول کار په وشو دا څونه چې ما قصه وکړه دا څنګه وشو چې ستاسو په لاس مچۍ کېناسته دې ځای نه ستاسو د لاس نه اصل کې یو میسیج لاړ شي او هغه دماغ په هغې پروسس وکړي هغه میسیج کې هر څه لیکلي وي لیکلي خو نه خیر خو لکه هغه د لیکلو په انداز کې نه وي دا الکتریک سیګنل وي نو په هغه میسیج کې دا هر څه دماغ ته دا انفارمیشن ورسي چې په لاس باندې څه ناست دي هغه پروسس کی هغه په سوچ بچارو کی هغه په هغې کې هغه هغې دپاره یو order تیار کړي ستا لاس ته واپس راولېږي او ستا لاس ته دماغ دا کار ښیي چې ته به اوس څه کوې ټیک شو نو دا چل ورته څوک ښیي دماغ ورته ښیي او ته زر ستا لاس لاړ شي هغه مچۍ ته ځان لرې کړي نو دا ته د چا په وینا باندې دا کار کوي دا د دماغ په وینا باندې کوي خو دا کوم پروسس د سیکنډونو په حساب کې ډېر تیزۍ سره کیږي لکه ګوره ګرم سیز له چې ته لاس یو سي نو ته एकदम هغې نه را لرې کړې دا ستا لاس وړل چې کوم ګرم سیز له ورسېدو او ستا پې ګوته ټچ شوه په ګرم سیز باندې نو ته چې دا را لرې کړې د دې نه مخکې میسیج تللی وي دماغ ته هغه پې پروسس هم کړي وي هغه اډر هم ورکړي وي بیا ستا واپس لاس ته هم راغلي وي هغه ستا لاس ستا ګوته په دې پې کړي وي چې اوس به څه کې نو ته چې دا ګوته را لرې کړې د دې نه پس را لرې کړې مطلب دا چې ګوتې را لرې کولو نه مخکې دا غونډ پروسس شوي وي ستا لاس چې څنګه ګرم سیز سره ټچ شي هغه ډایرکټ یو میسیج لاړ شي هلته نه دماغ یو order پاس کړي ستا لاس ته چل وښیي چې څه به کوې خو ته چې دا ګوته واپس را لرې کړې دې نه مخکې دا ټول پروسس شوي وي نو تاسو خپله سوچ وکړئ چې دا څونه دستۍ کې کېږي چې څونه زر کېږي دا چې څنګه ګرم سیز سره ګوته ټچ شي نو تاسو एकदम هغه لرې کړئ د دې نه مخکې دا ټول پروسس شوي وي دا ګوته چې ته را لرې کړې دې نه مخکې دا پروسس شوي وي نو دا ډېر تیز کېږي an organ system in the human body which carries messages from one part of the body to هغه کتاب ولا تنه د تاسو کوي چې یاره دا څنګه چلو شو دا ولې دا داسې ولې کیږي دا ټول پروسس ولې کیږي نو د دې جواب دا دی په ساده پښتو کې چې دا زموږ په وجود کې یو نظام کار کوي چې هغې ته وایي نروس سیستم او دا د هغه نروس سیستم په ذریعه کیږي په اردو کې د نروس سیستم ته اعصابي نظام وایي an organ system in the human body دا یې تعریف دی ښه دی ځای نه که تاسو نه څوک تپوس وکړي چې what is nervous system نو تاسو ورته دا ویلی شئ چې an organ system in the human body which carries messages from one part of the body to another and make us feel and react to things and situation is called nervous system یو داسې organ system کوم چې زموږ په باډي کې دی کوم چې میسیجونه یا انفارمیشن د یو ځای نه بل ځای ته وړي او موږ په هغه څیزونو باندې پیږو موږ په خپل وجود نه بهر د دې سیستم په ذریعه موږ د خپل وجود نه بهر په ماحول او په هغه څیزونو پیږو چې دا ګرمي ده دا یخني ده دا څیز ګرم دی دا یخ دی دا ټول هر څه موږ ته د څه نظام د کم نظام په وجه دا موږ پیږو په دې د نروس سیستم په ذریعه and react to things او موږ د هغې د دې نروس سیستم په ذریعه باندې هغه څیزونو له د هغې لحاظ سره هغه موږ هینډل کوو صحیح شو که نه نو دا نروس سیستم دی نروس سیستم کې اصل کې داسې به ووایو چې دا ستاسو د وجود په خپل ځان پیدو دپاره دا نروس سیستم دی چې ته په خپل وجود پیږي چې دا اوس ګوره زما لاس دلته ولګېدو نو دا ته هسې بېسه نه پیږي دا که ستا په وجود کې یو نظام کار کوي چې هغې ته وایي نروس سیستم د هغه نروس سیستم په ذریعه ته پیږي چې دا ګرمي ده دا یخني ده دا خفګان دی دا خوشحالي ده دا چې کوم دی نو ګرم سیز دی دا یخ سیز دی دا مچۍ ده دا ماشې دی ټیک شو دا هر څه د ته په څه وجه پیږي یا دا خپه مې خوږ شوه دا مې ګوته خوږ شوه دا ځای په چاړه زما په لاس راښکلی شوه دا هر څه په درد دا انسان وجود چې کله درد کوي که نه نو دا هم ته د نروس سیستم په ذریعه باندې پیږي چې دا ځای درد کوي نو دا ټول هر څه د محسوسولو
دا ته چې څونه محسوسه د خپل وجود باره کې سیزونه دي ته د کم نظام په وجه کېږي د نروس سیستم په وجه کېږي. ټیک شو. The human nervous system consists of neuron and tissues that regulate stimuli and responses. وی دا human nervous system اوس جوړ د څه نه دی نو دا د نیوران نه جوړ دی د ټیشوز نه جوړ دی. صحیح ده. او دغه ټیشوز او نیوران چې کوم دي دوی دا میسیجونه وړي لکه ګوره نیوران چې کوم دی د کار څه د نیوران کار دا چې دی به د میسیج د یو ځای نه بل ځای ته وړي. صحیح ده. او د ټیشوز خو هغه ځای دی لکه اوس مثلا لاس دی یا خپه د کوم ځای باندې چې ستا ته مسله ده ستا ګوته خوږ شوه یا ستا په لاس باندې مچۍ کېناسته نو دا په کوم ځای چې ناسته دا ټیشو دی دی په دغه ځای باندې بیا ریاکشن کوي. مطلب ستا دماغ چې کله اډر پاس کړي نو دغه ځای ته به دا میسیج رالیږي چې دې سره به اوس څه کوې. نو دوی څه وایي چې دا د که نه څوک تپوس وکړي چې نروس سیستم په څه باندې مشتمل دی دا څه نه جوړ دی نو ته ورته ووایې چې دې کې نیوران دي او د دې نه علاوه چې کوم دی د دې په چې څونه د نروس سیستم کوم حصې دي که نه هغه لاندې په ډیټیل سره را روان دي. The human nervous system the nervous system is a complex information processing system that consists mainly of the brain, spinal cord and nerves. Our nervous system is divided into two parts: the central nervous system, the peripheral nervous system. اوس ګوره دا ډېره ضروري خبره ده دا تاسو په ذهن کې واچوئ چې نروس سیستم یو کمپلیکس انفارمیشن سیستم دی یو کمپلیکس انفارمیشن پروسیسینګ سیستم دی. نروس سیستم اصل کې یو پیچیده د معلوماتو پروسیسینګ کول سیستم دی. ستا په وجود نه چې څونه معلومات دي هغه دماغ پروسیس کوي. ټیک شو که نه. او دا نروس سیستم مشتمل پس دی کې کم اورګنز دي نو په دې کې درې څیزونه دي یو د برین یو د سپاینل کارډ یو د نروس. برین ته په اردو کې دماغ وایي سپاینل کارډ ته حرام مغز وایي او نروس چې کوم دي نو نروس دي. نروس د انسان په وجود کې داسې به وایي چې د تارونو په شکل کې څنګه چې تاسو ته په دې شکل کې ښکاري د تارونه شان چې د انسان په وجود کې تاسو ته ښکاري که نه دا نروس دي. دا هغه کنیکشن دي کوم چې د کوم په ذریعه چې دا میسیج دي دماغ پورې ځان رسوي. ټیک ده که نه. نو که تاسو نه څوک تپوس وکړي چې نروس سیستم په کوم څیزونو مشتمل دی نو ته به ورته ووایې چې یو برین دی یو سپاینل کارډ دی او یو نروس دی. ښه دې کې اوس داسې کار دی چې دا نروس سیستم چې کوم دی که نه نو دا یې په دوو پورشنو کې تقسیم کړی دی. تاسو وګورئ نو ما ته ووایي چې نروس سیستم اصل کې په دې کې درې څیزونه دي یو برین دی یو سپاینل کارډ دی یو نروس دی. نو ګوره د لومبۍ پورشن ته تاسو وګورئ سنټرل نروس سیستم دې ته CNS په شارټ کټ کې وایي. سنټرل مینز مرکزي نروس سیستم. نو دا مطلب دا چې څه الګ څیزونه نه دي دا اصل کې دا کم درې څیزونه چې کوم دي که نه چې کوم په ما ته وایي نروس سیستم د برین او سپاینل کارډ او د نروس نه جوړ دی. نو دا دوه څیزونه په یو کې راغښتي دي وایي ځکه چې کار د دې برین او سپاینل کارډ زیات دی. د نروس کار خو صرف میسیج رسول دي که نه کوم چې مین پروسیسینګ کار کوي نو هغه برین دی او سپاینل کارډ دی. د وجې نه دې ته ویلي دي سنټرل نروس سیستم. ټیک شو. هسې یو نوم یې ورکړی دی که نور څه داسې کمپلیکس د کنفیوز کېدو ضرورت نشته. دې له هسې دا دوی بیا یو ځای کړي دې له نوم ورکړی دی سنټرل نروس سیستم او دا پیریفرل نروس سیستم چې کوم دی نو د نروس دا یې په ده کې اچولی دی. ټیک ده. نو چې کله زه وایم سنټرل نروس سیستم نو دې نه به تاسو دا اندازه لګوئ چې دا د برین او د سپاینل کارډ خبره کوي. چې کله زه وایم پیریفرل نروس سیستم نو دې نه به تاسو دا معنی اخلئ چې دا د نروس خبره کوي. ټیک ده. نروس سیستم بیل شی دی سنټرل نروس سیستم بیل شی دی. دا نروس سیستم مین سیستم دی دا سنټرل نروس سیستم دا د دې پورشن دی. 2 پیج زموږ ختم شو. په نیکسټ لیکچر کې موږ 3 پیج نه شروع کوو. په هغې کې به څه وایو موږ به اوس اصل کې دا سنټرل نروس سیستم دی به بیا ډسکس کوو. په دې کې برین او سپاینل کارډ دا دواړه به برین او سپاینل کارډ به په ډیټیل سره وایو او دا پیریفرل نروس سیستم چې کوم دی دی به بیا ډسکس کوو. که نوټس تاسو په کار وي نو ما ته لاندې کمنټس کې خپل نمبر ولیکئ. انشاءالله ملاویږو نیکسټ لیکچر کې. د خدای په امان.